শেয়ার যাচ্ছি। এখন হচ্ছে গত সেমিস্টারে এই বালানিসের বইয়ের চ্যাপ্টার 1-2 পড়ানোর পরে আমরা চলে গেছিলাম ওয়্যার অ্যান্টেনাতে। আচ্ছা, আমাকে শেয়ার স্ক্রিনটা সব স্টপ করতে হবে। ওয়্যার অ্যান্টেনাতে চলে গেছিলাম। তো ওয়্যার অ্যান্টেনা, তারপর লুপ অ্যান্টেনা, তারপর অ্যান্টেনা অ্যারে, এগুলো যখন পড়িয়েছিলাম তখন এগুলোর ওগুলো একটু তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করব। একটু স্পিড বাড়ানোর জন্য তো মানে এমনি যেমন আমি তোমাদের সাথে সাথে নোট নিতে বলি, ওটা পরে নিজেরা ভিডিও দেখে নোটগুলো তৈরি করে নিও আর কি। তো আর বইতে তো আছেই, বইয়ের মধ্যে আছে। তো শেয়ার স্ক্রিনে এখন তাহলে সাউন্ড সহ যেতে হবে। একটু সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা আমাকে বইলো। মাইক্রোওয়েভ লেকচার 28 শুরু হচ্ছে। এখানে টপিকসটা হচ্ছে লিনিয়ার ওয়্যার অ্যান্টেনাস। এই অ্যান্টেনা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শুরু একটু মন দিয়ে শোনো। মাইক্রোওয়েভ লেকচার 28 শুরু হচ্ছে। এখানে টপিকসটা হচ্ছে লিনিয়ার ওয়্যার অ্যান্টেনাস। এই অ্যান্টেনা স্ট্রাকচারটা এক ধরনের ওয়্যার অ্যান্টেনা, সেটা কতগুলা টাইপসের ওয়্যার অ্যান্টেনা আছে। আমরা প্রথমে যেটা একটা ডিরাইভেশনে যাব সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিসিমাল ডাইপোল অ্যান্টেনা। ইনফিনিটিসিমাল ডাইপোল অ্যান্টেনার স্ট্রাকচারের ফিগারটা এখানে দেওয়া আছে। দুটো এন্ড প্লেট, মাঝখানে এখানে কন্ডাক্টিং, এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা স্ট্রাকচার। আর এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এখানে একটা অবজারভেশন পয়েন্ট আর ডিস্টেন্স দিয়ে দিয়েছে। স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে যদি ধরো, কনসিডার spherical coordinates, then this observation point at angle theta from the z-axis, and from the x-axis will the coordinate will be angle phi. Spherical coordinates are r, theta, and phi. Rectangular coordinates x, y, z. And now this is something about the discussion of the antenna structure. An infinitesimal linear wire antenna is positioned symmetrically at the origin of the coordinate system and oriented along the z-axis. So it is at origin and oriented along z-axis. Although infinitesimal dipoles are not very practical, they are used to represent capacitor plate antennas. In addition, they are utilized as building blocks of more complex geometries. So if you consider a complex antenna system, the geometry will be complex. In that case, this infinitesimal dipoles antennas analysis will be to get the total picture. End plates are used to provide capacitive loading in order to maintain the current on the dipole nearly uniform. So there are two end plates are used so that this current along the z-axis is uniform. And another important thing is the end plates are assumed to be very small. There and it will be very thin. End plates are very small, and conductor antenna conductor or wire is very small. Okay, end plates are small, wire is small, and it is very thin. P condition: end plates small, wire is very small and thin. And if you consider wire length as L and wire thickness as A, both of them are very smaller than and compared to the microwave signal wavelength. Okay, so this L and A will be very small, and the current distribution will be given by this equation: I z prime
Az I naught. So this coordinate will be z prime, I mean z direction. So if we consider z prime is equal to 0, then it will indicate this current at this point. And z prime is equal to L by 2, then it will indicate current in this point. And z prime is equal to minus L by 2 means current in this point. This is overall the current. And another term we have studied is vector magnetic potential. It is related with the magnetic flux density or magnetic field intensity in the same way as electrostatic potential is related with electric field intensity and electric flux density. You know, electric flux density is mentioned as D. D is equal to epsilon into E. E is electric field. And electric field is equal to minus gradient of phi. And that phi is electrostatic potential. So if we differentiate gradient of phi, that if we differentiate phi, then we get E. Or if we integrate E, we get phi. So that is the case of electrostatic potential. And if we consider magnetostatic potential and if we consider vector magnetic potential, then the mathematical treatment will be same. How it is same? For example, we just said electrostatic potential is the integration of electric field, yes, or magnetic electric field intensity or related to electric flux density. Similarly, vector magnetic potential will be related to magnetic field intensity, H. And H is related with current. As if we consider again electrostatic case, if we integrate electric field, we get I, that means electrostatic potential, and that এই জায়গাটায় তোমাদেরকে একটু ইয়েটা দেখানো দরকার। হোয়াইট বোর্ডে আমি একটু শেয়ার করতেছি, দেখা যাচ্ছে হোয়াইট বোর্ড? জি স্যার। আচ্ছা, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স যেটা, সেখানে আমরা ডিল করি কি ফিক্সড চার্জের জন্য, আর ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্সে আমরা ডিল করি মুভিং চার্জের জন্য। তার মানে এখানে কারেন্ট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, আর এখানে হচ্ছে যে চার্জগুলা ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, ওখানে একটা রিলেশন আছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, সেটাকে ই বলা হয় সাধারণত, তোমরা পড়ছো, ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ফাই। আর আরেকটা জিনিস মনে করছো, ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু এপসাইলন ইনটু ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেখানে এপসাইলনটা হচ্ছে পারমিটিভিটি। তো কাজে এখানে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এদের রিলেশন দেখো, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়ালকে ডিফারেন্সিয়েট, ন্যাবলাটা হচ্ছে মানে কি, ন্যাবলা মানে হচ্ছে একটা ভেক্টর যেটা হচ্ছে এক্স হ্যাট ডেল বাই ডেল এক্স এবং বাকি টার্মগুলা, তার মানে কি ডিফারেন্সিয়েট করতেছে। তাহলে এখানে এই ন্যাবলা থাকা মানে তুমি ডিফারেন্সিয়েট গ্রেডিয়েন্ট, তাহলে ন্যাবলা থাকা মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করছো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়ালকে, ঠিক আছে? তাহলে ইফ উই ডিফারেন্সিয়েট, হ্যাঁ, আমরা যদি বলি ডেল বাই ডেল এক্স করছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়ালকে, তাহলে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পাচ্ছি। তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে যদি আবার আমরা ইন্টিগ্রেট করি, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল পাবো। এটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর কন্ট্রোল। আর যদি ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স চিন্তা করো, সেখানে আমরা জানি যে ফ্লাক্স ডেন্সিটি আর ফিল্ড ইন্টেন্সিটির মধ্যে রিলেশন হচ্ছে মিউ এইচ। তার মানে এখানে পারমিটিভিটি ছিল, এখানে পারমিয়াবিলিটি। তো সিমিলারলি এখানে যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ইয়ার মধ্যে রিলেশনটা এরকম, এখানে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লাক্স ডেন্সিটির সাথে রিলেশন একটা পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে কার্ল অফ এ।
তো কার্ল অফ এর মধ্যে এই জিনিসটা তো ন্যাবলা, তো ন্যাবলা মানে তো এই যে ডেল বাই ডেল এক্স এর ভেক্টরটা। তো তার মানে কি, কোনো একটা টার্ম এ যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি পাচ্ছি। তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে যাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি পাচ্ছিলাম তাকে আমরা বলতেছিলাম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল। তো সিমিলারলি ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্সেও যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব, এই যে এই টার্মটা ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা পাবো, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি পাবো, সেই টার্মটাকেও ওই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়ালের মতো পটেনশিয়াল টার্মটা রাখা হবে। ঠিক আছে, মানে যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি তাকে আমরা বলবো পটেনশিয়াল। এবং আগের বার ছিল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, যেহেতু ছিল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল, সাই নাম দিছিলাম, বা কোথাও কোথাও হয়তো ভি পাবা বা এরকম পাবা। তো যাই হোক, তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিকের জায়গায় এখন তাহলে কি ম্যাগনেটিক, তাহলে এটা হবে ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল। তাহলে যেহেতু আমরা ম্যাগনেটিক নিয়ে চিন্তা করছি, কাজে এটা হবে ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল। আর এখানে যে একটা কার্ল নেওয়া হচ্ছে যেহেতু, সেহেতু এটা একটা ভেক্টর রাশি, দুটো ভেক্টর ইয়ে হচ্ছে, কাজে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল। এই দুটো অ্যানালগি হচ্ছে এটা। আর যেহেতু পটেনশিয়ালকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফিল্ড পাচ্ছি, এখানেও তাই হবে, পটেনশিয়ালকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফিল্ড পাচ্ছি বা ফ্লাক্স পাচ্ছি। তো উল্টা করলে কি হয়, ফিল্ডকে ইন্টিগ্রেট করলে সাই পাচ্ছি। তাহলে এখানেও ওই যে ফিল্ড অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লাক্স ডেন্সিটি অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই দুজনকেই ইন্টিগ্রেট যদি করো, ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিলাম, তাহলে ইন্টিগ্রেট করলে যে জিনিসটা পাবো সেটা হবে ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল। তো এই জিনিসটা যদি লিখতে চাও একটু 1 মিনিট সময় দিলাম, লিখে নাও, এই ছবি দুটো এঁকে নাও, তারপর আমি নেক্সট স্টেপে যাচ্ছি, ভিডিওটা আবার চালু করবো। আশা করি হয়ে গেছে। এখন আমরা অল ড্রয়িংস ক্লিয়ার করে অ্যানোটেট করি, অ্যানোটেট তো করি নাই বলে না, স্টপ শেয়ার করে আমরা আবার শেয়ার স্ক্রিনে গিয়ে ভিডিওটাতে যাচ্ছি। ও ভিডিওটাতে আমার সমস্যা হয়েছে না, আবার যেতে হবে। স্টপ শেয়ার কোথায়, পজ শেয়ার, কি হলো, দাও ফাইলটা কি দেখা যাচ্ছে, ভিডিও ফাইলটা কি দেখা যাচ্ছে, না স্যার। দেখা যায় না, স্ক্রিন এবার দিই। এবার দেখা যাচ্ছে, জি স্যার। ঠিক আছে। আমি ভিডিও ফাইলটা আবার চালু করছি, যে জায়গা পর্যন্ত গেছিল সেখান থেকে আবার শুরু হবে। ওপেন উইথ VLC মিডিয়া প্লেয়ার। Microwave তাহলে এটা lecture. We integrate E, we get I. So that is the case শোনা of যাচ্ছে, জি জি স্যার। স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক। electrostatic potential. If we consider magnetostatic potential and if we consider vector magnetic potential,
then the mathematical treatment will be same. How it is same? For example, we just said electrostatic potential is the integration of electric field, yes, or magnetic electric field intensity or related to electric flux density. Similarly, vector magnetic potential will be related to magnetic field intensity, H, and H is related with current. As if we consider again electrostatic case, if we integrate electric field, we get I, that means electrostatic potential, and that E, electric field, is related with voltage. And in the magnetic case, if we integrate magnetic field intensity, we get A, that is vector magnetic potential, mentioned here A. And in that case, H is related with the current. So if we integrate this current and use this relation, we can get vector magnetic potential. This was studied in electromagnetic fields and waves course in 3.1. So this you can check there, verify that this equation is consistent with that equation you had studied in electromagnetic fields and waves course. So if we consider A, then A is at XYZ point, that is this point. We are calculating vector magnetic potential at this point for current along the Z axis L by 2. So that current will be X prime, Y prime, Z prime, because this current depends on X prime, Y prime, Z prime. If it is all of them are zero, then this current is here. And if we consider at this point, then we get the current X prime, Y prime, Z prime. But in this point also X prime and Y prime are zero. So only Z prime will be considered. So where X, Y, Z represents point coordinates, X prime, Y prime, Z prime represents coordinates of the source, that is current source. R is the distance from any point on the source to the observation point. R can be calculated from this point to this point, then R is equal to small r. R can be calculated from this point to this point, then R is equal to capital R. And the path C along with the current source, length of the source. So current is equal to AZ I naught. Okay. So AZ is the unit vector along the Z axis. And for infinitesimal dipole, it can be considered this X prime, Y prime, Z prime is equal to 0. And in this case, electric field, etc., are calculated. Okay, so if we get this A, and from that A, if we want to calculate magnetic potential, what we will do? We will differentiate, because if we get phi electrostatic potential and we get calculate the gradient of phi, then we get electric field. So if we want to get magnetic field from this A, we will differentiate it. Okay. So we get that in the next field. Next page, it's R is mentioned in this way. DL prime is equal to Z prime. A is equal to slightly different, because we know that in this equation I in this form, but I can be calculated in this form. In that case, I naught is constant, so it will be get out of the integration value. I naught will come here, and only dz prime will be there, because this dl prime is equal to dz prime. So equation will be modified. এখানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে তোমাদের যে ডেফিনেশনে বলা আছে ডিএল প্রাইম, কিন্তু মানে আমরা যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যাচ্ছি সেখানে ওই ডিএল প্রাইমটা হচ্ছে ডিজেড এর দিকে, তো কাজে ওইটাকে ডিজেড হিসেবে কনসিডার করতেছি। আর আই এর যে এক্সপ্রেশন ছিল আই ই, সেই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে আই নট ইন্টু ইউনিট ভেক্টর,
তো আই নটটা হচ্ছে ফিক্সড, তো আই নট যেহেতু ফিক্সড সেটা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে আসবে। তো দ্যাটস ওয়াই ওনারা ওই এই যে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আই নটকে নিয়ে আসতেছে, এটাও চলে আসছে, শুধুমাত্র ডিজেড প্রাইমটা থাকছে। এবং ডিজেড প্রাইমের লিমিট হচ্ছে -L/2 থেকে +L/2 পর্যন্ত। এবং এর মধ্যে যদি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে কি L/2 মাইনাস L/2, তার মানে 2 ইন্টু L/2 হবে, তার মানে L হবে। তো তার মানে ওই এলটা বাইরে চলে আসবে, ইন্টিগ্রেশনের আউটপুটে একটা এল আসবে। হ্যাঁ, আমরা যদি বলি এই ইন্টিগ্রেশনের আউটপুটটা হচ্ছে টোয়াইস L/2, তো দ্যাটস ওয়াই এই এলটা চলে আসলো। তাহলে আমরা এখানে ইন্টিগ্রেশন ছাড়া যে অংশটা ছিল এটাও থাকবে, তার সাথে যুক্ত হবে একটা এল, তাহলে সেই ভ্যালুটাই হবে এ। এখন নেক্সট ফেজে হচ্ছে এ কে আমরা কি করব, ডিফারেন্সিয়েট করব। এখন ডিফারেন্সিয়েট করার সময় এই কার্ল অফ বোধহয় বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি হচ্ছে বি ইজ ইকুয়াল টু কার্ল অফ এ। তো এখানে এটা হচ্ছে ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল। এখানে যে সংজ্ঞাটা লেখছে, যে এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে 3.1-এ একটু পড়ানোর কথা। তো যাই হোক, আমরা এটাকে স্টার্টিং পয়েন্ট ধরবো, এটাকে ধরে নিব এই এটার মানে এটাকে মনে করো ইকুয়েশন 2 বলতেছো। আর শুরুতে যে ইকুয়েশনটা ছিল যখন এই যে আসল মানগুলো বসানো হয় না, সেই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলবো ইকুয়েশন 1। তো কাজেই ইকুয়েশন 1টা হচ্ছে একদম স্টার্টিং পয়েন্ট, সেখান থেকে তুমি এ এর এক্সপ্রেশন পাচ্ছ। সেই এর এক্সপ্রেশনের জন্য লিনিয়ার ওয়্যার অ্যান্টেনার জন্য, ইনফিনিটিসিমাল লিনিয়ার ওয়্যার অ্যান্টেনার জন্য পার্টিকুলার এই ইকুয়েশনটা আসলো, যেটাকে আমি এখন ইকুয়েশন 2 বলতে পারি। তো ইকুয়েশন 2 থেকে পাচ্ছ যে এ, তাকে এখন আমরা কার্ল করব। কার্ল করা মানে ডিফারেন্সিয়েট করা। ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা ফ্লাক্স ডেন্সিটি পাবো। এটা যেহেতু ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়ালের স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কাজ শুরু করছিলাম, কাজে সেটাকে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি এই টার্মটা পাবো। তো কাজে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই এটাকে কার্ল করা। আচ্ছা, এটাকে কার্ল করতে হলে এর এই অংশগুলোকে ওরা যেটা করছে এরপরে স্টেপটা একটু ভিডিওতেই পাবা। সেটা হচ্ছে এটাকে রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আমরা তো বের করলাম, কারণ আমরা কি করছি, ইন টার্মস অফ AZ করেছি। তো AZ করা মানে কি, এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি এরকম একটা ফর্ম, এক্স প্লাস ওয়াই AY প্লাস জেড AZ, এরকম একটা ফরম্যাটে আমরা ধরছি। তো তার মধ্যে এই পার্টিকুলার প্রবলেমে AX নাই, AY নাই, শুধুমাত্র ZAZ আছে। তাহলে এই অংশটা আছে, ZAZ অংশটা আছে। তো সেই অংশটা যদি থাকে, তো সেটার মধ্যে আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে যদি AX AY থাকতো, AZ ও থাকতো, তাহলে এটা হতো তাদের ম্যাট্রিক্সটা। এটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেটের ম্যাট্রিক্স। স্ফেরিক্যালের কোঅর্ডিনেট কি কি, স্ফেরিক্যাল একটু আগে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে XYZ যদি হয়, যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আর হয়, তাহলে এদিকে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে, এদিকে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে, একটা থিটা আর একটা ফাই, আর এখানকার ইয়েটা হচ্ছে আর। তো দ্যাট ইজ হোয়াট স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটস। তাহলে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমেও এই ভেক্টর, এই এ ভেক্টরটাকে 3টা ভাগে ভাগ করতে পারবো। ঠিক আছে, একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে AR, এখানে যেমন AX AY AZ ছিল, ওখানে হবে AR A থিটা এবং A ফাই। ঠিক আছে, তো কাজে ওই স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটের অংশগুলা আর রেক্টাঙ্গুলার অংশগুলোকে এই রিলেশন দিয়ে একটা ইয়ে করা হয়। তোমাদের পরীক্ষায় যদি ডিরাইভেশন আসে তাহলে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে, এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই, এই ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে, কিন্তু তোমাকে কাজ করতে হবে ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল, প্রথমে ছবিটা এঁকে তারপর ওই এ এর এক্সপ্রেশনটা স্ট্যান্ডার্ডটা লিখে তারপর সামনে আগাইতে হবে, এটা হচ্ছে কাজ। তো সেই জন্য তোমাদের এই 3 নাম্বার ইকুয়েশনটাও প্রোভাইড করা থাকবে, তোমরা ওই এর এক্সপ্রেশন থেকে তুমি আস্তে আস্তে আগাবা। তাহলে এখন ভিডিওর বাকি অংশটা দেখতে পারো, আমি অ্যানোটেট উঠাই দিলাম, স্টপ শেয়ার করি, আবার দেখি শেয়ার স্ক্রিনে যাই, শেয়ার স্ক্রিনে, হ্যাঁ শেয়ার। আচ্ছা, Okay, you can check it. শোনা যাচ্ছে? ভিডিওটা কি শোনা যাচ্ছে? जी सर। Let A, then this A is in
coordinate system x, y, z. Because now we're calculating a, x, y, z. There is a system to convert x, y, z coordinate system amplitudes into r, theta, phi spherical coordinate system. And this is the conversion matrix. So if we ask you to derive this, derive the equation related to your infinitesimal wire dipole, then we will give this equation as a help in the semester final question, or if it comes in the quiz question, then this conversion factor will be given. If we use this conversion factor and multiply these two matrices, we get the r component and theta component. Because in this case, a is equal to actually only az unit vector. So there is no x component, there is no y component. So ax and ay are 0. So here ax, ay 0. So we only use az and this conversion matrix. We get equation 4.6.a, 4.6.b, and 4.6.c. So from that a, how we calculate h? That's what I said. The h can be calculated is curl of a is equal to b from that relation. Okay. So we will calculate h by considering b is equal to mu h and b is equal to curl of a. যেটা বলতেছিলাম এই যে এটা যদি আবার একটু লিখি, বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মিউ এইচ এবং সেটার মান হচ্ছে কার্ল অফ এ। এটা হলো ভেক্টর ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল, যেটার স্ফেরিক্যাল সিস্টেমের তিনটা অংশ আমরা বের করলাম ইউজিং দিস ইকুয়েশন 3। আচ্ছা, এখন এইচ যেটা, সেটা এইচ ইটসেলফ ইজ এ ভেক্টর। তো আমরা যেহেতু স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে যাচ্ছি, তাহলে এইচ এরও অংশ থাকবে কতগুলা। একটা হচ্ছে এইচ আর, একটা হলো এইচ থিটা, যেহেতু স্ফেরিক্যাল আমরা স্ফেরিক্যাল নিয়ে চিন্তা করতেছি, এটা হচ্ছে এইচ ফাই, এবং তাদের সাথে কি হবে, ইউনিট ভেক্টরগুলা গুণ হবে। তো ইউনিট ভেক্টরটা হবে কি এ আর, এখানে যদি ধরো তাহলে এটা হবে এ থিটা, আর শেষেরটা হবে এ ফাই। এরকম একটা ফর্মে তুমি থাকবে। এই ইকুয়েশনগুলো তোমরা নিজেরা নাম্বারিং করে ডিরাইভ করো। তো এখন এই যে এইচ আর, এই থিটা, এইচ ফাই, তো সেগুলো হচ্ছে এই এখানে অবশ্য একটা বলছে সিমেট্রি অফ দ্য প্রবলেম, সেটা আলাদা কথা। এখানে তাহলে আমরা যখন এইচ পেতে চাবো, তো এইচ এর ইকুয়েশনটা হবে এরকম একটা ফর্মে আসবে। এটার কারণ আমরা এইচ এর মধ্যে ওরা কি বলতেছে, এইচ আর আর এইচ থিটাটা কোনো কারণে 0 হয়ে যাচ্ছে। এখন কোন কারণটা কি, কারণ আমরা জানি যে এখানে আমরা মনে হয় যে এ ফাইটাকে 0 পাইছি। এ ফাইটাকে কেন 0 পাইছি, এ ফাইটাকে 0 পাইছি কারণ এটা ছিল সাইন থিটা কস ফাই ইন্টু এ এক্স, দ্যাট ইজ 0। না, সাইন থিটা কস ফাই ইন্টু এ জেড, এটা ছিল বোধহয় এ ফাই এর মান, তাই না? নাকি না, ভুল বলতেছি, এইটা মাইনাস সাইন ফাই ইন্টু এ এক্স ছিল, ওইটা 0। আবার কস ফাই ইন্টু এ ওয়াই ছিল, তো এ ওয়াই 0। আর এখানে এ জেড এর সাথে যেটা গুণ হচ্ছে সেটা 0। তো কাজেই তিনটা 0 মিলে এ ফাইটা 0 হয়ে গেছে। আর এ আরটা ছিল এটা সাইন থিটা কস ফাই ইন্টু মানে এ এক্স, দ্যাট ইজ 0। সাইন থিটা সাইন ফাই এ ওয়াই, এ ওয়াইটা 0, তাহলে কস থিটা ইন্টু এ জেড, তাহলে এ জেড কস থিটা। এ থিটাটা ছিল মাইনাস সাইন থিটা এ জেড। তো এ জেড এর মান তো আমরা একটু আগে ইকুয়েশন 2তে বোধহয় বের করছো, সেটার মানটা বসানো হয়েছে, বসায় কস থিটা ঢোকানো হয়েছে। তো ঢোকানোর ফলে আমরা এখানে এর ভেক্টরটা পেয়ে গেছি। এখন এর ভেক্টর থেকে আমরা চাচ্ছি এইচ এরটা বের করবো আর কি। তো এইচ এরটা বের করতে হলে তোমার এই যে কার্ল অফ এর এক্সপ্রেশনটা আনতে হবে। এখন কার্ল অফ এর এক্সপ্রেশনটা যদি বসাও, তাহলে সেখান থেকে আমরা এইচ এর এক্সপ্রেশনগুলা পাবো এরকম। তো সেখানে আবার দেখা যাচ্ছে যদি মানগুলা বসাও, তাহলে এইচ এর এক্সপ্রেশন একটা আসবে
এরকম, কিন্তু এইচ আর আবার এইচ থিটা এই দুটো জিরো হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা একটু যদি এক্সপ্লেনেশন অপ্রতুল থাকে একটু পরে বলবো বা নেক্সট দিন বলবো। আর এইচ ফাই যেটা, সেটার একটা এক্সপ্রেশন আসবে। তো পরীক্ষায় যদি ডিরাইভেশন আসে, তো তোমাকে এই এই পর্যন্ত ডিরাইভ করতে হতে পারে, যে এইচ এর এক্সপ্রেশন গুলো বের করো। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি আবার ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস করছি, ভিডিওটা আবার একটু দেখো, যদি ভিডিও দেখা না যায় বইলো। If we differentiate potential, we get the magnetic flux density. P is equal to curl of A, and from that relation, we use the curl. That curl equation will be for spherical coordinates. You check that in internet or any other place that there is also another curl equation for spherical coordinates. So from that we can calculate B, and from B, if we divide B by mu, then we calculate H. So this H is your magnetic flux intensity, field intensity, and these things will come from curl of B equation, curl of A equation, and then we get the R component, theta component 0, and H phi is equal to, and continue, we can get equation of E. And how we can relate E and H? Maxwell equation. So in the derivation, we will have to know the three. আচ্ছা কোথায় গেলাম, ওই যে ওই ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের কথাটা আর ইন্টারনেটের কথাটা একটু এখন বলতে হবে, নাহলে তোমাদের মিসিং হয়ে যাচ্ছে জিনিস। তাহলে আমি শেয়ার স্ক্রিনে যাচ্ছি, স্ক্রিন আছে, ঠিক আছে। এখন আমাকে একটু ইন্টারনেটে যেতে হবে। ইন্টারনেটে তোমরা, আমি যেটা বলছিলাম কার্লার এক্সপ্রেশন, এটা মানে ইন্টারনেট ছাড়া অন্যান্য বইতেও হয়তো আছে। কার্ল এক্সপ্রেশন কই গেল, এক্সপ্রেশন ইন স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটস, এটা যদি চাও, কোথায় ইকুয়েশন, ইমেজে যাব, ইমেজে পাওয়া যাবে না। এই যে এই এক্সপ্রেশনটা মনে করো কার্লের এক্সপ্রেশন, বা এইটা হতে পারে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে। অনেকগুলো এক্সপ্রেশনই আছে এখানে, কোনটা ধরবো আমরা? যে বি ইজ ইকুয়াল টু কার্ল অফ এ, তাহলে এটাই ধরি। এটা কি দেখা যাচ্ছে বড় করলে? না এটা তো না, হ্যাঁ এখানেও দেখতে পারো স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে যে কার্লের এক্সপ্রেশনটা, এটা দেখা যাচ্ছে। जी सर। এটা একটু ইন্টারনেট থেকে তোমরা দেখে নিও, এরকম একটা এক্সপ্রেশন আসবে, কার্লের এক্সপ্রেশন, কার্ল অফ এ। ঠিক আছে, মূল জিনিসটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটা। তো এ যেহেতু জানো তোমরা, এর মধ্যে তোমার এ আর আছে, এ থিটা আছে, এবং এ ফাই আছে। তো কাজেই আমরা এটাকে মনে করো যে আর স্কোয়ার সাইন থিটা বলতেছে, আর এই অংশটা ম্যাট্রিক্স। তো ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে কার্ল অফ এ। তো আমরা নর্মালি কি করি, কার্ল যখন বের করি, যদি এই রেক্টাঙ্গুলার করতাম তাহলে কি হতো, এ এক্স এ ওয়াই হতো, এ জেড হতো। আর যেহেতু ন্যাবলা আছে, কাজে এটা হচ্ছে ডেল বাই ডেল এক্স, ডেল বাই ডেল ওয়াই, ডেল বাই ডেল জেড, আর হতো এ এক্স এ ওয়াই এ জেড। রেক্টাঙ্গুলার হলে এরকম সিম্পল হতো, কিন্তু যেহেতু এটা স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে আমরা চলে গেছি, তাহলে ইউনিট ভেক্টরগুলা এ এক্স এর জায়গায় এখানে এ আর আসতেছে, বা এ ওয়াই এ জেড, এই তিনটার জায়গায় এ ওয়াই এ আর আসতেছে, এ ফাই আসতে, এ থিটা আসতেছে, এ ফাই আসতেছে, এটা তৃতীয়টা থিটা, আর তার সাথে আর আসতেছে রেডিয়াস। হ্যাঁ, তাহলে এ এ থিটা আর, এখানে হচ্ছে এ থিটা আর, এ ফাই আর সাইন থিটা। তাহলে এখানে এখানে যেমন এরা একা একা ছিল এবং একা একা না, এদের সাথে সাথে একটা করে আর থাকছে, অথবা আর সাইন থিটা আসতেছে। তারপর দ্বিতীয় মাঝখানের অংশটা সেম, যেমন ডেল বাই ডেল এক্স, ডেল বাই ডেল ওয়াই, ডেল বাই ডেল জেড ছিল, এখানে ডেল বাই ডেল আর, ডেল বাই ডেল থিটা, ডেল বাই ডেল ফাই আছে। এই জিনিসটা সিমিলার আছে।
নিচের অংশটা দেখো ax যেমন ছিল এখানে তেমন ar-টা সেম আছে। ar-টা হচ্ছে এই যে a ভেক্টরটার সাথে কি হয়, ar ইনটু ইউনিট ভেক্টর ar, তাই না? আবার a থিটার সাথে কি হয়, a থিটা ইনটু ইউনিট ভেক্টর, মানে a থিটা ইনটু ইউনিট ভেক্টর a থিটা। তো ওই এ আর যেটা সেই এ আরটা, এর এ আর কম্পোনেন্টটা, দ্যাট ইজ এ আর। আর এখানে হচ্ছে আর এ থিটা, এটা থিটা হবে, এটা মানে ফাই দুইটাই ফাই লিখছে ওরা, এটা থিটা হবে আর এ থিটা। আর শেষেরটা হচ্ছে আর সাইন থিটা এ ফাই। তো এখন যদি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে তাহলে কি আসবে, এ আর এর সাথে আসবে ডেল বাই ডেল থিটা, এ আর এর সাথে আসতেছে ওয়ান বাই আর সাইন থিটা তো আছেই, প্লাস ডেল বাই ডেল থিটা আর সাইন থিটা। তাহলে ওই আর এখানে আর স্কোয়ার কাটাকাটি গিয়ে আর থাকছে, সাইন থিটা থাকছে ডেল বাই ডেল থিটা, যেহেতু সাইন থিটার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে কাজে সি থিটাটা থাকতে হবে ভেতরে, আর এফ আই থাকছে মাইনাস ডেল এফ আই বাই এফ আই, আর ওই আরটা বাইরে চলে আসতেছে, আর স্কোয়ার ছিল বাইরে গিয়ে আর হয়ে যাচ্ছে। সিমিলারলি এ থিটা যদি ধরো, এ থিটার সাথে আর ছিল, আর এটা কি প্লাস চিহ্ন দেওয়া মানে কি, প্লাস চিহ্ন দেওয়া মানে আগে মনে এইটা হবে ডেল বাই ডেল ফাই হবে ইন্টু এ আর ওই সাইন থিটাটা থাকছে, আর মাইনাস হবে এটা ডেল বাই ডেল আর এ ফাই থাকবে, আর থাকবে। আর এখন যেহেতু তুমি আর এর সাথে ডিফারেন্সিয়েট করছো কাজে সাইন থিটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে চলে আসবে। তো বাইরে চলে আসলে এই সাইন থিটার সাথে কাটাকাটি গিয়ে ওটা থাকবে না, আর শুধুমাত্র আর থাকছে। শেষেরটা হচ্ছে এইটা। তো এটার সাথে সাথে তোমার অনেক গ্যাঞ্জাম আছে, আর সাইন থিটা আছে, এটার সাথে কাটাকাটি আগেই চলে যেতে পারে। যেহেতু আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি আর এর রেসপেক্টে, কাটাকাটি যা উচিত হবে না, কারণ আর আছে, কাজে আর সহ থাকবে ডেল বাই ডেল আর এবং সরি এই যে কোনটা বলতেছিলাম, শেষেরটা না, শেষেরটা যদি হয় তাহলে এফ এর সাথে এ তো থাকবেই, প্লাস এই যে ডেল বাই ডেল এর এই আরটা থাকবে আর কি, সরি এ আর এ থাকবে, আর ওনারা চলে যাবে ডেল বাই ডেল থিটা এ আর থাকবে এটা। তো এই ইকুয়েশন, এরকম একটা ইকুয়েশন ইন্টারনেট থেকে বের করে তোমরা নিজেরা এটা একটু ডিরাইভ করবা। তো কিন্তু এটাও ইন্টারনেট থেকে বের করে তোমরা করবা, কিন্তু পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে তখন এই কার্ল অফের এক্সপ্রেশনটা বলে দেওয়া থাকবে। তাহলে দুটা জিনিস ওখানে থাকবে ইন্টিগ্রেশনের সময়, একটা হচ্ছে যে রেক্টাঙ্গুলার থেকে স্ফেরিক্যালে নেওয়ার জন্য যে ম্যাট্রিক্সটা সেটা দেওয়া থাকবে, আবার কার্ল অফ এর স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাও, এক্সপ্রেশনটাও দেওয়া থাকবে। তোমাদের এখন জায়গা বুঝে মানগুলা বসায় কাজটা করতে হবে। তাহলে আমি যদি এখন আবার ইয়ে করি, কি করব, স্টপ শেয়ার হয়, হ্যাঁ স্টপ শেয়ার হয়, স্টপ শেয়ারে গেলাম। এখন যদি আবার শেয়ার স্ক্রিনে ভিডিওর বাকি অংশটা দেখতে চাই তাহলে কোন জায়গায় ছিলাম, Of A equation, and then we get the R component, theta component 0, and H phi is equal to, and continue, we can get equation of E. And how we can relate E and H? Maxwell equation. So in the derivation, we will have to know the three conversion equations which will be given in your semester final question. One is the conversion of xyz component to r theta phi component. Another is the spherical coordinate system Karl equation. And the third one is the Maxwell equation. So if we go through, if we first calculate A, then from this conversion we get its spherical values. Then from this equation, Karl of A is equal to B, we get B, and from B we get H, and from H we get three components, R, theta, and phi components, and from Maxwell equation we get two components. So in this derivation, we are getting six field components, three electric field and six magnetic field. So this is one kind of derivation we study, and this is the end of the lecture 28. আচ্ছা লেকচার 28 এর পরে হচ্ছে 29, যেখানেও আমার মনে হয় আমি লেকচার 28 এর কিছু অংশ রিপিট করেছিলাম, কাজে এটা একটু দেখো। লেকচার 29 একটু দেখো বাবা।
তখন ওই আগের লেকচারটা আবার রিপিট করতাম কিছু অংশ। So we are now in lecture 29. শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Previous lecture we were discussing about linear wire antennas and some and derivation was calculate the expressions, the expressions, derive the expressions from a linear wire. And in that case, the special type of antenna used was infinitesimal dipole antenna. Some dipole antenna is like this. There is twin plates, here the current, and it's the origin of the rectangular coordinate system, spherical coordinate system, and point where we have derived the expression electric field, magnetic means structural characteristic of the antenna is that length is very much smaller than wavelength of microwave signal, and it is also the thickness is also small, and the current is just by this equation. So from previous lecture we can first express the vector magnetic potential and usual form of a different the current. R is the observation point distance, L is the current element, the length, and this is line integral along the current element. So from vector magnetic potential we calculate its spherical form. So in the spherical form we actually calculated the rectangular form. So the unit vector is AZ, but when we go to the spherical form, the unit vectors will AR, A theta, AZ, AR, A theta, and A phi, and corresponding vectors will be AR. A expressions are derived from here, and from A we got another relation here written that there is a relation between A and H. So from that relation we get usually H is magnetic field, A is vector magnetic. So in case of this electrostatic part, what we do, we get the electrostatic potential, make the gradient of electrostatic potential, then we get the electric field. In this case, we and gradient means derivative. So in this case also we get the electromagnetic potential, we get this derivative. In this case, derivative is in curl form, not in the scalar like where we have used gradient. So from B is equal to curl of A, derived expression. And as A is vector, H is vector, it has three component, and you get the H phi is the, and we use the Maxwell equations to get ER, E theta, and E phi, because you know Maxwell equations. Let's now we come to the today's lecture, and we will calculate power density and radiation resistance. So from our knowledge of electromagnetic field, we know the term called Poynting vector, and it is formed in terms of electric and magnetic by the, and is expressed as E cross H point conjugate. So we know the expression of E from equation 4.10. We know the equations of H from equation 4.8. So if we have to derive the expression of the power density, we need E expression of E and H. So in that case, if derivation comes to the exam, the expression of E and H will be given in the question. All you have to do
cross product EL. So, how normal vector and its conjugate are related. In the আচ্ছা বলি, ওই তোমার ওই এখানে তো পাওয়ারের এক্সপ্রেশন ছিল, তো পাওয়ারের এক্সপ্রেশনের সময় তুমি পয়েন্টিং ভেক্টর যদি জানো তাহলে ওটা করতে হয় কি ই ক্রস এইচ কনজুগেট এবং হাফ। তাহলে ই একটা ভেক্টর এবং ক্রস করার জন্য এইচটাও আর একটা ভেক্টর। তো ই ভেক্টরটা তুমি ওই প্রশ্নে দেওয়া থাকবে, যদি এটা ডিরাইভেশন পাওয়ারের এক্সপ্রেশন করতে বলা হয় তাহলে ই ই আর এইচ এর এক্সপ্রেশনটা দেওয়া থাকবে। তাহলে এটা আরেকটা ডিরাইভেশন, এই ওয়্যার অ্যান্টেনা ইনফিনিটিভেশনাল ওয়্যার অ্যান্টেনা আরেকটা ডিরাইভেশন যেখানে তোমাকে পাওয়ার বের করতে বলবে। আর গত ডিরাইভেশন যেটা ছিল আজকের প্রথম অংশ সেটা ছিল তুমি এ এর এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকবে, তারপর ইয়েটা দেওয়া থাকবে, এই যে স্ফেরিক্যাল রেক্টাঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা, তারপর স্ফেরিক্যালের কার্লের ম্যাট্রিক্স, এই তিনটা দেওয়া থাকবে। দেওয়া থাকলে তুমি বের করবা ওই এর এক্সপ্রেশন থেকে ধাপে ধাপে এইচ এর এক্সপ্রেশন পর্যন্ত আসবা। আর যদি তোমাকে পাওয়ারের এক্সপ্রেশন চায়, তোমাকে ই আর এইচ এর এক্সপ্রেশন গুলো দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তুমি ওই পয়েন্টিং ভেক্টরের এক্সপ্রেশন থেকে ইয়াটা বের করবা, পাওয়ার এক্সপ্রেশন বের করবা। so কোন কোন জায়গায় ছিলাম দাও দেখি। surface integral না, এটা একটু আগে, can be considered as WR. আর একটু আগে। The expression of the power density, we need E expression of E and H. So in that case, if derivation comes to the exam, the expression of E and H will be given in the question. All you have to do cross product E and so, how normal vector and its conjugate are related. In that case, you put this value here and you get W. And in case of W, there is two terms. One is AR term and another is A theta term. AR term can be considered as WR, means the expression of E theta and H phi conjugate. আচ্ছা, আজকে মনে হয় টাইম শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের ওই নেক্সট ক্লাসে পাওয়ার এক্সপ্রেশনটা নিয়ে ভিডিওটা এবং কথাবার্তা গুলো দিব। আজকে 6:30টার সময় মানে কুইজ আছে, 6:45টার সময় মানে। তো ঠিক জি আছে। স্যার, পনেরো হ্যাঁ, স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি নিয়ে ফেলেছিলেন? না অ্যাটেন্ডেন্স ওই যে তোমার জুম থেকে নিব আর কি, ওই জুমের মধ্যে রেকর্ড থাকে। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল তো তাই। জুমে যারা যারা থাকে সবারটাই রেকর্ড হয়ে যায়। ওকে স্যার, থ্যাংক ওখান ইউ। ওখান থেকে নিয়ে নিব আজকে, এখন সময় নাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। সিলেবাস শেষ করতে হবে, অ্যাটেন্ডেন্সের আর সময় দিতে পারতেছি না। ঠিক আছে তাহলে শেষ করছি তাহলে, এরপর অংশ পরের দিন হবে। ঠিক আছে স্যার, বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি হচ্ছে স্যার রোল 75 স্যার, কালকে ভাইবা দিতে পারিনি। হ্যাঁ, ভাইভাটা ওই যে প্রেজেন্টেশনের দিন দিবা আর কি। জি স্যার। আচ্ছা আগামী সপ্তাহে যখন প্রেজেন্টেশন হবে ওই সময় দিয়ে দিও ভাইবা। স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম।